Assalamu alaikum, dear learners. How are you all? Hope all of you are well. I, Farhana Afroz, lecturer, Department of English, Milestone College, welcome you all in English online class. Today, I will discuss about CV writing. Dear students, you will have CV writing in English second paper and you will have 15 marks for this. Usually, in CV writing, there are two parts. Number one, cover letter. Number two, curriculum vitae. What is cover letter? Cover letter is an important part for CV writing. When an applicant wants to submit his or her curriculum vitae to a certain company or institute, that applicant has to submit a single page application which is known as cover letter. Usually, through a cover letter, an applicant shows his interest for that certain company or institute and welcomes that company or institute to read his curriculum vitae. Cover letter usually offers an immediate reaction and also takes the attention to read the detail of that applicant. প্রিয় শিক্ষার্থী, সিভি রাইটিংয়ে কভার লেটার যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, আমরা অবশ্যই জানব কভার লেটার কিভাবে সঠিকভাবে লেখা যায়। কভার লেটার সঠিকভাবে লিখতে হলে আমাদের কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইনক্লুড দি ডেট, অবশ্যই তারিখ মেনশন করতে হবে। নাম্বার টু, address the chief person or the main person of the certain company or institute. Number 3, mention the post you are looking for. Number 4, mention the name of the newspaper from where you have got the information of that required job. Then write all about your skills and experiences which will help you to get the job properly. And finally, conclude the cover letter with encouragement. Now, let's know about curriculum vitae. A curriculum vitae is a short written summary of a person's career, qualification, and education. While writing curriculum vitae, we must focus on some key points. First of all, a curriculum vitae should be simple, neat, and well organized. Secondly, a curriculum vitae should be written with accurate information. Next, in curriculum vitae, all current as well as all important information should be there. That means no unnecessary information should be included in curriculum vitae. And finally, a curriculum vitae should be written within one page. Dear students, you need to include some important points in a CV. Let's see those. Personal information. প্রিয় শিক্ষার্থী, একজন অ্যাপ্লিকেন্টের ইম্পর্ট্যান্ট পার্সোনাল কিছু ইনফরমেশন সিভিতে অবশ্যই ইনক্লুড থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাপ্লিকেন্টের নাম, তার অ্যাড্রেস, তার সকল ধরনের কন্ট্যাক্ট ডিটেল লাইক তার ফোন নাম্বার অথবা মোবাইল নাম্বার, দেন ইমেল অ্যাড্রেস, সব কিছুই মেনশন থাকবে একটি সিভিতে। দেন আদার নেসেসারি ইনফরমেশন, অর্থাৎ তার বাবার নাম, মায়ের নাম, ডেট অফ বার্থ, ন্যাশনালিটি এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসও মেনশন করা থাকতে পারে একটা প্রপার সিভিতে।
এডুকেশন। স্টুডেন্টস, এডুকেশন অবশ্যই একটি সিভির মূল অংশ, বা এটা অবশ্যই খুব সুন্দর করে একজন অ্যাপ্লিকেন্টের প্রেজেন্ট করতে হবে। এডুকেশনের পোর্শনটি কত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা যায় এটা আমি তোমাদেরকে একটি ডেমো সিভিতে দেখিয়ে দিব। পরবর্তীতে রয়েছে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স। একজন অ্যাপ্লিকেন্টের যদি পূর্ববর্তী কোনো অফিস বা কোনো কোম্পানি বা কোনো ইনস্টিটিউটের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থেকে থাকে, এটা এক বা একাধিক হতে পারে, অবশ্যই অ্যাপ্লিকেন্ট সেটি তার সিভিতে মেনশন করবে অথবা উল্লেখ করবে। স্কিলস। একজন অ্যাপ্লিকেন্টের যত ধরনের স্কিলস রয়েছে যেটা তার চাকরির ক্ষেত্রে তাকে ভালো একটি সুযোগ করে দেবে, অবশ্যই সেই সকল স্কিলস তাকে তার সিভিতে ইনক্লুড করতে হবে। অ্যাচিভমেন্টস। An applicant must mention all of his achievements properly. Hobbies or interests. An applicant should mention, or an applicant should write his hobbies or interests on some different points. It can help him to get the job properly. And finally, references. This is very much important portion of a CV. Reference should be given in the CV, and you should write more than one references in a CV. প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন আমরা একটি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেখব। চলো স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটি পড়ে নিই। Suppose you are Mobin or Maha. You have obtained MA degree from University of Dhaka. Milestone College is going to recruit an assistant teacher in English. Now, write a CV with a cover letter for the post. Your CV should not exceed 1 page. Students, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে যেটি তোমাদেরকে তোমাদের সিভিতে অবশ্যই ইনক্লুড করতে হবে। যেমন তোমাদের নাম, একজন অ্যাপ্লিকেন্টের নাম এখানে মবিন অথবা মাহা লিখতে হবে। অন্য নিজের মতো যে কোনো নাম চাইলে লেখা যাবে না। দেন আরো একটি ইনফরমেশন তোমাদেরকে এখানে ইনক্লুড করতে হবে, অর্থাৎ তোমাদের কভার লেটার এবং সিভিতে ইনক্লুড করতে হবে, সেটি হচ্ছে তুমি MA ডিগ্রিটি গ্রহণ করেছো ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা থেকে এবং মাইলস্টোন কলেজে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিতে যাচ্ছেন এবং সেটি হচ্ছে ইংলিশের উপরে। তো তোমাদের এই সকল ইনফরমেশন প্রশ্ন থেকে অবশ্যই তোমাদের কভার লেটার এবং সিভিতে মেনশন করতে হবে। এবং সিভিতে অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সিভি কখনোই 1 পেজের বেশি লেখা যাবে না। দেখো সুন্দর করে লেখা আছে, your CV shouldn't exceed 1 page. So remember this. Dear students, এটি একটি কভার লেটারের নমুনা চিত্র। তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমে ডেট লেখা আছে, অর্থাৎ যে ডেটে অ্যাপ্লিকেন্ট এই কভার লেটারটি লিখেছে সেই ডেটটি মেনশন করতে হবে। দেন প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, চিফ অফ দি ইনস্টিটিউট অর কোম্পানি শুড বি রিটেন, এখানে সেটাও লেখা হয়েছে দ্য প্রিন্সিপাল। মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা 1230। দেন সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে তুমি অ্যাপ্লিকেশন অথবা সিভিটি সাবমিট করতে চাচ্ছ সেখানকার অ্যাড্রেস লেখা থাকবে। এবং পরবর্তীতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট লিখতে হবে, অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর দি পোস্ট অফ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইন ইংলিশ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এরপরে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের মূল অংশে চলে যাব, অর্থাৎ বডিতে চলে যাব, এবং তার আগে অবশ্যই সম্ভাষণ থাকতে হবে ডিয়ার স্যার, এবং অবশ্যই কমা দিতে হবে, কমা দিতে ভুলবে না। I am applying for the post of an assistant teacher in English advertised in the Daily Prothom Alo
of 26 June 2021. I'd like to offer myself for the post. You will come to know from my enclosed CV that I have completed my MA in English Literature. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি তোমাদের যেভাবে বলেছিলাম পত্রিকার নাম অর্থাৎ নিউজ পেপারের নামটি অবশ্যই মেনশন থাকবে, যেখান থেকে তুমি তাদের যে ইনস্টিটিউটে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিতে যাচ্ছে সেই ইনফরমেশনটি পেয়েছো। দেন এটি হচ্ছে কভার লেটারের যে বডিটি রয়েছে, বডির পরবর্তী অংশ। I have enclosed my curriculum vitae and all necessary documents for your kind consideration. I am committed to pursuing a career in English teaching. I am available for interview when you think it convenient. I would, therefore, look forward to hearing from you. Dear students, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাপ্লিকেশনের ল্যাঙ্গুয়েজটি অনেক বেশি পোলাইট এবং সবগুলো সেন্টেন্সই লেখা হয়েছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে, যেন হেড পারসন অথবা চিফ পারসনের অথবা রিডারদের অ্যাট্রাকশনটা নেয়ার জন্য, যাতে তারা তোমার কভার লেটারটা খুব প্রপারলি পড়ে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ বলো বা কভার লেটারের রাইটিং বলো সবকিছু দেখে তারা স্যাটিসফাইড হয় তোমার সাথে একটি ইন্টারভিউ কল করার। এবং এটি হচ্ছে লাস্ট পোরশন, ফেথফুলি ইয়োর্স মুবিন মাহমুদ। এভাবে করে তোমরা তোমাদের কভার লেটারটি শেষ করবে এবং সর্বশেষে কভার লেটারে যেটি মেনশন করতে হয় এনক্লোজার্স অথবা অ্যাটাচমেন্টস যাই বলো না কেন, এখানে অবশ্যই কি কি জিনিস অর্থাৎ কি কি ইম্পর্টেন্ট পেপারস তুমি অ্যাড করেছো তোমার কভার লেটারের সাথে সেগুলো মেনশন করে দিবে। লাইক তুমি অ্যাড করেছো তোমার সিভি, attested photocopies of all academic certificates. তোমার যত ধরনের একাডেমিক সার্টিফিকেটস আছে সেটা অবশ্যই গেজেটেড অফিসার দ্বারা অ্যাটাস্টেড করা থাকবে এবং সেটা যে তুমি তোমার কভার লেটারের সাথে অ্যাড করেছো, you must inform that. Then you have added 2 copies of passport size photographs. Dear students, this is the actual picture of a cover letter. So you will write the cover letter within one page and all the lines should be started from a single line. This is the curriculum vitae. Students, curriculum vitae প্রথম পেজটি ঠিক এরকম ভাবেই তোমরা স্টার্ট করবে। সর্বপ্রথম কারিকুলাম ভিটা শব্দটি লেখা থাকবে, দেন পরবর্তীতে মিডলে আমি দেখো অ্যাপ্লিকেন্টের নাম লিখেছি এবং তার ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো এখানে ইনক্লুড করেছি। ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনের মধ্যে রয়েছে অ্যাপ্লিকেন্টের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস অথবা কন্ট্যাক্ট ডিটেইলের মধ্যে বলতে পারো আমি এখানে দিয়েছি সেল নাম্বার এবং ইমেল নাম্বার। সো প্রথমেই আমরা অ্যাপ্লিকেন্টের ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিব এবং পরবর্তীতে তার কিছু পার্সোনাল ডিটেইলস আমরা দিয়ে দেব। পার্সোনাল ডিটেইলের মধ্যে যেগুলো আমরা ইনক্লুড করব তার মধ্যে রয়েছে ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, ডেট অফ বার্থ, ন্যাশনালিটি, ব্লাড গ্রুপ, রিলিজন, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস অ্যান্ড পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস। ডেট অফ বার্থের ক্ষেত্রে একটা বিষয় তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, তোমরা ডেট অফ বার্থটি এমনভাবে সেট করবে যেন যে চাকরিতে সে জয়েন করতে চাচ্ছে সেখানে যেন তার এইজটি পারফেক্ট হয়, অর্থাৎ তার বয়স যেন চাকরির সাথে পারফেক্ট হয়। ঠিক আছে? একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনস ইম্পর্টেন্ট এবং অবশ্যই অনেক জরুরি একটি বিষয় একটি সিভির জন্য। তোমার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন যদি তুমি নাইসলি তোমার সিভিতে প্রেজেন্ট করো, অবশ্যই এটা তোমার চাকরির ক্ষেত্রে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। So it will be very much beneficial if you
শো ইয়োর এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন উইদিন আ বক্স। তাহলে এটা দেখতে খুব সুশৃঙ্খল লাগে। প্রথম কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সাম টাইটেল দেয়া আছে এবং দ্বিতীয় কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রুপ অথবা সাবজেক্ট, তৃতীয় কলামে বোর্ড অথবা ইউনিভার্সিটি, চতুর্থ কলামে রয়েছে রেজাল্ট এবং সর্বশেষ কলামে রয়েছে ইয়ার। স্টুডেন্টস, এমএ। প্রথমেই কলামটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমএ ডিগ্রি নিয়ে লেখা আছে এবং আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম সর্বশেষ যে ডিগ্রিটি অ্যাপ্লিক্যান্ট অর্জন করেছে সেটি সবার প্রথমে আমরা লিখব। সো সর্বশেষ ডিগ্রি এমএ এবং ইংলিশ সাবজেক্টের উপরে করেছে এবং ইউনিভার্সিটি ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি। রেজাল্ট 3.17, ইয়ার হচ্ছে 2016। তোমাদের একটি বিষয় জানতে হবে, রেজাল্ট কিভাবে তৈরি করা হয়। তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত এমএ এবং বিএ অর্থাৎ অনার্স এবং মাস্টার্স এর রেজাল্ট আউট অফ 4 তৈরি করা হয় এবং এসএসসি এইচএসসি এর রেজাল্ট আউট অফ 5 এ তৈরি করা হয়। তো তোমাদের রেজাল্টটিও ঠিক সেভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে। এমএ ডিগ্রি এর আগের ডিগ্রিটি হচ্ছে বিএ অনার্স ডিগ্রি, সাবজেক্ট ইংলিশ, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, রেজাল্ট 3.15, year 2015. Students, you must know the year difference of BA to MA. So between these two degree, you must know the actual year difference. So you need 1 year for completing your MA degree. এবং দেখতে পাচ্ছ 2015 সালে তুমি তোমার বিএ অনার্স কমপ্লিট করেছে এবং 2016 সালে তোমার কমপ্লিট হয়েছে এমএ ডিগ্রি। পরবর্তীতে রয়েছে এইচএসসি, বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপের এবং ঢাকা বোর্ড থেকে জিপিএ 5 নিয়ে 2011 সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করেছো এবং 4 বছর তোমরা জানো একটি অনার্স কমপ্লিট করতে তোমাদের প্রয়োজন। এবং সর্বশেষ ডিগ্রিটি হচ্ছে এসএসসি বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপ ঢাকা বোর্ড জিপিএ 5 2009। তো এখানে এই ইয়ার ডিফারেন্স হচ্ছে 2 বছর। ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম একজন অ্যাপ্লিক্যান্টের যদি পূর্ববর্তী কোনো কোম্পানি বা ইনস্টিটিউটের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থেকে থাকে, সেটা 1 বছরের হতে পারে, 5 বছরের হতে পারে বা তারও অধিক হতে পারে, সেই ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স এক বা একাধিকও হতে পারে, অবশ্যই আমাদের মেনশন করতে হবে। এবং ওয়ার্কিং প্লেসের নাম অবশ্যই থাকবে, কোন প্রতিষ্ঠানে সে চাকরি করত বা কোন প্রতিষ্ঠানে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম এবং অ্যাড্রেস অবশ্যই থাকবে এবং কত বছর ধরে সেখানে কাজ করা হয়েছে সেই ইনফরমেশনটিও ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সে মেনশন করতে হবে। পরবর্তীতে রয়েছে স্কিলস প্রোফাইল। একজন অ্যাপ্লিক্যান্টের যত ধরনের স্কিলস প্রোফাইল রয়েছে সবগুলোই একটি সিভিতে প্রপারলি মেনশন করা থাকবে, কারণ এই স্কিলস গুলোই একজন অ্যাপ্লিক্যান্টের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধার কাজ করবে। ফাইনালি রেফারেন্স। রেফারেন্স অবশ্যই অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি পার্ট একটি সিভির জন্য। আমি তোমাদেরকে বলেছি একের অধিক অর্থাৎ 2 বা তারও অধিক দেয়া যেতে পারে, বাট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 2 জন। ঠিক আছে, 2 জন ব্যক্তিকে তোমরা রেফারেন্স হিসেবে দেখাবে। এখানে তোমরা খেয়াল করতে পারছো যে ব্যক্তিকে রেফারেন্স হিসেবে দেখাচ্ছি সে ব্যক্তিদের নাম, তাদের ডেজিগনেশন রয়েছে, কোন ডিপার্টমেন্টে তারা, কোন প্রতিষ্ঠানে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ যোগাযোগ করার মতো যে যতগুলো ইনফরমেশন রয়েছে সবগুলো দেওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই পরিশেষে তার সাথে অ্যাপ্লিকেন্টের যে সম্পর্কটা রয়েছে সেটি প্রকাশ করতে হবে। পরিশেষে রয়েছে সিগনেচার করার একটি প্লেস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডট দেওয়া আছে অর্থাৎ দাগ দেওয়া আছে, দাগের উপরে সিগনেচার থাকবে এবং দাগের নিচে ব্যক্তির নাম দেওয়া থাকবে। My dear learners, hope all of you have understood how to write a cover letter and CV properly. See you in the next class. Thank you for being with me. Allah Hafiz.